तेग बहादुर हॉस्पिटल करतारपुर। सब तो पहला समूह सिख संगत सारिਆਂ ਨੂੰ दिलों फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग समूह सिख संगत, समूह सिंह साहिबान, समूह पंथ कौम दे आगू सारिਆਂ ਨੂੰ ही दिल तो गहराइयां तो फतेह बुलाना। पैर चुमदा सारिਆਂ ਦੇ वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज हुणे ही अजे ऑपरेशन तो वेला होए सीगे ते कई दिनां दा सीगा कि कुछ गल्लां चल रहीआं सीगियां ते उहदे विच फिर मैनूं ਸਿੰਘਾਂ ने आदेश दिता, हुक्म दिता कि भाई ये सारियां चीज़ां नूं तुसीं संगत विच स्पष्ट कर दिओ कि ये तुसीं ही दस सकदे हो जां कर सकदे हो ते ये दसो। पहली गल तां सब तो पहला मैं अपनी गलती जिहड़ी हैगी उहनूं कबूलां ते फिर मैं तुहानूं दस्सां अगे ते फिर मैं तुहानूं ये दस्सां कि गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते धन उहदे चमत्कार ने, और ऐसे चमत्कार ने जिन्हां चमत्कारां दे विच उहने कदी रहण ही कुछ नहीं दिता, किताब खोल के अगे रख दिंदा। ये चमत्कार जिहड़े होए ने साडे नाल जो असीं वेखे ने, वो चमत्कारां दी गल अज गुरु गोबिंद सिंह, अज दुनिया नूं पता लगेगा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी ताकत किन्नी है, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिहड़े ने वो किवें जिहड़ा हैगा ताकत और हर चीज़ नूं सामने ले आउंदे ने। पिछले दिनी मैं सब तो पहला शुरू करा, पिछले दिनी विसाखी दे सब तो पहला हजूर साहब गए और नाल 22-23 आदमी संगत दे सीगे। जिहड़ी समूह सिख संगत है जिहदे विच पंजाब दी भी है, बिहार दी भी, झुग्गियां वाले भी, जम्मू दे भी, समूह सिख संगत दा हर सिख दा गुरु नाल प्यार हुंदा ते सिख संगतां ने गुरु रामदास पातशाह ने तन तन गुरु पातशाह जी वास्ते कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी वास्ते वस्तां बनाईआं। मैं तो गुरु रामदास पातशाह के दर दा भिखारी हैं, मेरी तो ड्यूटी ला दी भी विखाउण वास्ते सामने मिट्टी नूं भी ये आ खड़ा, पर मेरा दे विच ना तन करके ना मन करके ना धन करके कोई रोल नहीं, 1 रुपया भी विच नहीं, और बहुता गहराई दे विच पता भी है नहीं। जदों पता भी है नहीं तो मैं दसा करिया भी की करा। और हुण मैं शुरू करा पहला कि अप्रैल महीने दे विच विसाखी के दिहाड़े ते पटना साहिब पहुंचे। पातशाह का तख्त इशनान चल रहा सी ते इशनान तो बाद सिंह साहिबाना ने को आपस विच विचार करनी सी। वो विचार करन तो पहला ही तकरार विच बदल गई, और तकरार इत्थों तक वधिया कि दरबार दे अंदर पग्गां लथन तक गई ने, और जिहड़ी आर्मी सीगी वो दरबार साहब के अंदर दाखिल हुई। एक बंदे असीं 1984 दा अज तक ये कहने आ कि आर्मी हरमंदिर साहब के अंदर दखल हुई है और उन्हें साडे हरमंदिर साहब की विरोधी की है। तो उत्थे की होया कि जिहड़े वर्दी धारी सी समेत हथियारां दे सी वो अंदर, वो सिंह साहिबान जी दे गनमैन सीगे। कि सिख कौम समर्थ नहीं रही कि अपने जथेदार की रक्षा कर लैन? कि सिख कौम ये नहीं कर सकती कि अपने गुरु दे दरबार की कि सिंह साहिबान की सुरक्षा कर सकन? और वही जिन्हां तो असीं सिखना वा, जिन्हां तो असीं सिख के देख के अगे चलना हुंदा, उन्हां दे नाल ही फोर्स जिहड़ी है वर्दियां दे विच और बेल्टां लगियां उसे तरह वो दरबार दे अंदर घेरा पा के खड़ी होवे, एक वो गल बहुत ही चंगी नहीं मैनूं लगी। इस गल ने झंझोड़ के रख दिता कि एक जथेदार है और यह चीज़ बिल्कुल गलत है। उस मन ने बहुत जज्बात जिहड़े सी अंदर भड़काए भी, जज्बा भी आया और गुस्सा भी आया। उस तो बाद मैं सिंह साहिबाना ते होर भी बेनती कर चुका सी कि असीं एसियां अगे सौंने आ ते पातशाह के कमरे 'च एसी लगना चाहिए।
पर इस बन्ने कोई ख्याल नहीं, सियासी गल्लां वाले बन्ने ख्याल है और उधरले बन्ने गल करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। और जदों ये गल नहीं सुनी तो मैं जज्बाती हो गया, और जज्बाती हो के कुछ लफ्ज़ जिहड़े सी नहीं भी बोलने चाहिए सी वो भी मैं बोल गया, और बोलने भी क्यों पे, किस तरह पे कि मैं तुहानूं ये भी विस्तार से दस दियां कि करीब 1.5 साल पहला सिख संगतां ने धन गुरु रामदास पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वास्ते कलगी भेजी सी। मैनू तो एक भखारी नूं उन्हें फड़ के नाल खड़ा करके भेज दिता भी तू चले जा। ना मैं खड़न वालियां दे विच सी, ना पैसे वालियां धन करके मन करके किसी भी तरह विच नहीं सी। जिहड़ी 1 करोड़ दे करीब 29 लाख की बनी सी आ बिल मेरे कोल, 1 करोड़ ते 24 लाख का इहदा बिल ये है। 5 लाख रुपया उसनूं कैश दिता सी, ये बैंक दे राहीं गया हैगा। और जदों सानूं पटना साहब बारे कोई जानकारी नहीं सी, उत्थे जाके कोई एक वाकफकार सी उन्होंने फोन किया, और अज भी फोटो भी खिंची तुसीं देखोगे, ये भी पटना साहब के एक उत्थे रहन वास्ते जगह, उत्थे ही फोटो खिंची भी उन्होंने भेजन वास्ते कि असीं इस वास्ते आए हाँ। सवेरे गए, सुपरडेंट साहब सी, उत्थों दे होर प्रबंधक सीगे, जो उत्थे सिंह साहिबान सी उन्होंने पेंट की, और इन्नी खुशी इन्ना आनंद आया कि वो खुशी वो आनंद मैं बयान नहीं कर सकता, दिल तो कहना। शायद मैनू कभी भी वो खुशी ना मिली हो जो उस वे मैनू खुशी मिली, और जो मैनू तसल्ली उस वे मिली, भावुक हो जाना मैं, कोई गल नहीं। और उस तो खुशी दे विच ही मन दे विच ये है कि सिख संगतां ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कृपा करो कि जिस तरह तेरे हरमंदर साहब कलगी गई है, तेरे इस तख्त ते कलगी तू सजाई है, इस तरह पातशाह तेरे पटना साहब भी कलगी सजी, कलगियाँ सजियाँ ने। कलगी की घाट नहीं उत्थे, हीरियां की घाट नहीं है। खुद जो हीरा है सृष्टि नूं साजन वाला है, उन्होंने इन्हां चीज़ों की की लोड़ है, उहदे वास्ते नहीं है। एक प्यार है, एक प्यार की शरधा है, भावना है, और असी गुरु जी के चरणों में वो चीज़ रखना है, किसी व्यक्ति के विच नहीं, जां किसी कमेटी के विच नहीं। पिछले दिन ही एक ने कहा, कहंदा जी तुसीं ये तां प्रबंधक कमेटी ने दिता है। बिल्कुल नहीं, मेरी निगाह दे नाल, मेरे दिल नाल देख कि ये चीज़ गुरु गोबिंद सिंह ने आप तैयार की है, आप बनाई है, आप उन्हें सजाई है, किसी होर ने नहीं। और फिर उत्थे चलदे ही कोई विचार आई, किसी सिंह ने एक ने कहा कि पातशाह का सुख आसन बनने वाला है। मन दे विच आया, पातशाह सुख आसन भी ऐसा होवे ते सुख आसन भी अलग होवे, तू चोजी प्रीतम है, तेरे चोज वखरे ने ते चोज ही नाल तेरी चीज़ तैयार होवे। आन के उन्होंने जिन्ने मिस्त्री सी, कारीगर सी, सारे इत्थे बुला ले और शुरू करता। अपनी अखां के सामने कारीगर लाए, करीब उन्होंने 8-9 महीने लगे, सुख आसन पातशाह जी का तैयार होया। और सिंह साहब भी अक्सर इत्थे हफ्ते 10 दिन बाद आउंदे जांदे रहे, देखते रहे काम चलते नूं। उहदे विच जो MP टीक है इस वेले सब तो उपर दुनिया की लकड़ मनी गई है, उहदे विच वो लकड़ वरती गई है। हुण उस दे उपर अगले बने सी कि लकड़ दे उपर की करना है। जेकर लकड़ दे उत्ते सोना चढ़ना होवे, फिर किल्लां दे नाल लग सकदा, वैसे नहीं लग सकदा। जे कोई उदां सोना चढ़ना होवे तो वो तांबे उत्ते चढ़ सकदा, वैसे नहीं चढ़ सकदा, लकड़ ते नहीं चढ़ सकदा हुंदा। फिर सारे ने विचार कीती ते इटली दी एक कंपनी है, जिस कंपनी ने 24 कैरेट गोल्ड और कॉपर मिक्स करके उन्होंने जिहड़ा पेंट गोल्डन पेंट बनाया इनू। और वो गोल्डन पेंट दे विच उन्हां दी गारंटी है कि ये कदी भी काला नहीं होएगा, और 24 कैरेट दी ही जिहड़ी आ वो लुक देगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि जिन्ने भी गोल्डन पेंट होंदे ने जां पॉलिश होंदी है जां कवर होंदे ने, कुछ टाइम के बाद काले पै जाते हैं।
ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਾਜ ਬਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਜ ਬਣਾ, ਬਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਕਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ, ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇਂਟ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 20 ਆਦਮੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 20-30 ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਰੋਲਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਸੀ, ਮਾਰਬਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਏ, ਇਹਦੇ 6 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਰਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਕੋਈ 13 ਏਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 150 ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਭੰਗੂੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ, ਸਭ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 57 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 57 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, 56-57 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਕਰੀਬ 57 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ। ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਸੀ 2 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ। ਜੋ ਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੇਟ ਸੀਗਾ 1 ਕਿਲੋ 148 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾ ਕੇ 4 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਗੀ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਘੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਤਵਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਸਤਵਾਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਆ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ 57 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਪੁਖਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਘੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਰੱਬ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। 58 ਲੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ 58 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬ 1100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਤਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਸੱਤ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੀੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਾਪਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਪਾਈ ਦੇ ਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂਬਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ 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 ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਦ ਝਗੜਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਝਗੜਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਵਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ डिटेल मेरे कोल भी नहीं आ, तो कोई चीज़ किते लगी नहीं, लड़ाई पहला शुरू हो गई। और लड़ाई भी इन्नी ज़्यादा कि एक को बयान नहीं की जा सकती, इन्नी ज़्यादा आपसी। और होई भी सिंह साहबाना, एक बने सिंह साहब ने, दूसरे बने दूसरे सिंह साहब ने। तकरार जिहड़ा इन्ना ज़्यादा है कि गल मीटिंग की करनी सी, शुरू ही तकरार तो गल हुई। कई समझते सी कि शायद ये गौर साहब के बड़ा नेड़े है, क्योंकि मेरा कोई वाकफ नहीं सी। गौर साहब ही मेरे को इत्थे एक दो बारी आए तो मिले सी। और मैं सारिਆਂ ਦਾ ही सत्कार करदा। पंज प्यारे ने, गौर साहब ने ਜਾਂ जिन्ने भी है, जे गौर साहब ने प्यार दिता है तो उन्हों का धन्नवाद जिहड़ा मैं वो करना है। फिर आर्मी जिहड़ी सी वो अंदर दाखिल हो गई, बड़ा दुख लगा। असीं अज तक विरोध करते आए हैं, इत्थे खुद ही आर्मी उत्ते मोर्चे बने पे ने। की होया जी, सिंह साहब नूं खतरा, हद हो गई है। कि सिख कौम इन्नी समर्थ नहीं रही कि अपने दरबार साहिबां की राखी कर सके? कि सिख कौम इन्नी समर्थ नहीं रही भी सिंह साहिबान नूं नाल आर्मियां लाउणियां पै जाण? नहीं। फिर वर्दी दे विच हथियार लैके अंदर जाना ये किते भी अज तक नहीं होया। दरबार साहब दे विच प्रधानमंत्री भी आउंदा है, मुख मंत्री भी आउंदा है, कदी तुसीं वर्दी धारी आदमी नाल नहीं देखोगे। हमेशा हथियार भी हुंदे, बड़े छोटे हथियार, और सिविल दे विच अंदर बाहर पाए हुंदे ने। क्यों? पातशाह दे सत्कार वास्ते नहीं जा सकते। वो महान तख्त है, पातशाह का दूसरा सब तो वड्डा तख्त है, और उस तख्त के अंदर असी आर्मी खुद ही वाड़ी फिर बेबस हो गया। बेबस होके स्टेज तो कुछ गल्लां नहीं भी बोलण वालियां सी, वो इस करके बोलियां गईयां भी भेटा इत्थे देण दी की लोड़ है। इत्थे ते ये कुछ हुंदा, जे असी 2 महीने पहला आए हैं तद इत्थे लड़ाई है, जे अज असी इत्थे आए हैं तद इत्थे लड़ाई है। तो इन्हां दियां ते धड़ेबाजियां ते लड़ाइयां दे कारण की करना है? कुछ वध शब्द भी बोले गए होणगे, क्योंकि बोलण वाले नूं पता नहीं लगता, सुनण वाले नूं पता लगता है। सिख संगतां ने ये दुख भी महसूस किया। सिख संगतां ने जिहड़ा हैगा सी बहुत ज़्यादा ने उत्थे खड़े होके उस वेले सिंह साहिबानां नूं ये गल्लां भी कीआं भी तुसीं इदां क्यों करदे हो। शायद उन्होंने फिर महसूस भी ये गल्लां कीतियां भी साडी बेइज्जती जां कुछ है, पर मेरा जिहड़ा फर्ज है वो नहीं सी बनदा, क्योंकि सिंह साहिबानां दा रुतबा बहुत उच्चा है, बहुत परमात्मा ने उन्होंने रुतबा उच्चा दिता है। तो एक भखारी का ते एक बादशाह का कोई मेल नहीं होंदा। वो बादशाहां दा बादशाह है, और ये उस बादशाह के वजीर ने, 5 प्यारे ने। तो एक भखारी उठ के बोले तो कोई गलत लफज बोलिया जाए तो मेरा फर्ज बनता कि मैं अपनी उस गलती नूं मन्नां। मैं उस गलती नूं हाथ जोड़ के 5 प्यारिਆਂ कोलों, सिंह साहिबाना दे कोलों, सिख संगत दे कोलों माफ़ी मंगदा है कि जे मेरे कोलों कोई भी उस बोलते समय विच आप शब्द बोलिया गया जां कोई गलत शब्द बोलिया गया तो संगत बख्शण दे योग है, सिंह साहब बख्शण दे योग ने, गुरु पातशाह बख्शण दे योग ने, तो पातशाह मैनू बख्श देना। निमरता की दात बख्शनी। पर होया कारण ये भी मैं तुहाडे नाल दसदा कि जज्बात क्यों भड़के। जज्बात कारण हुंदा कोई, क्योंकि 2 बारी समान लैके पहुंचे और दोनों बारी झगड़ा की सी ये गुरु पातशाह ही जाने, मैं किसी का नाम नहीं लेना, कि वो जाने कि ये राज की सी। हर गल च उहदे चोज हुंदे ने, हर गल च उहदे राज हुंदे ने, उहदे राज नहीं जान सकते इहदा राज की सी। पिछे आए हैं, बड़ा दुख होया, हद तो ज़्यादा दुख होया। और 15 तरीक नूं उत्थों तुरना सी, इन्ना दुख होया कि आउण लग्गियां इत्थों तक बीमार हो गया सी कि नाल वाली संगत मैनूं व्हील चेयर ते लैके आई, आके बैड ते पै गया। 15 तरीक नूं वापस आए हैं, 18 तरीक नूं हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर साहब जी कोल सीगे, बाकी सी सारे। इन्हां दे पातशाह दा करिश्मा वेखो, पल्स बंद हो गई, साह प्रणाली बंद हो गई, सारा कुछ बंद। डैथ डिकलेयर करने वाली गल हो गई, डैथ हो गई आ। सारे हस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर सारे रोन लग पे भी नहीं, खत्म हो गया। अखीर इन्होंने की किया, कहते नहीं आप सारे डॉक्टर ही इकट्ठे कर लिए,
ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 12:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨੇ ਤੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆ, ਖਿੰਨ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆ, ਕਲਯੁਗੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੋਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੇ ਬਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੋਜ ਸੀਗੇ। ਔਰ
ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਸਜਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਔਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 28, 29, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੁਨਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਰਸੀਦ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 2.5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ ਵੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਨਿਕਲਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੀ ਘੱਟ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਿਲੋ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ 22 ਕੈਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 18 ਕੈਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ 20 ਕੈਰਟ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ 60-65 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ। ਹਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬੰਨਿਆ, ਸੋਧਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਉਹੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਹਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਉਦਣ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਚੜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਲਗੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਸੀ, 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੇ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੋਨ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਭੜਕਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ? ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਾਤ ਹੈ? ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ
ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰੋਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ, ਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਪਰ ਤਾਂਬਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੰਡ ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ। 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰੱਕ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੇ ਦੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਕਿਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦੇਣ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਘੋੜੇ ਨੇ, 4 ਘੋੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਵੇਲਾ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ, ਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਣਾ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਪੱਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ 'ਚ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਦਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹੱਥੋਂ ਆ,
ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਚੋਜ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਨ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।